Hello? Yes, sir. Hello. Yeah, are you able to listen me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, please. Without wasting time, we will directly start. Okay. Now see the Okay, continuous sir. beams today. So, yesterday you did something based on that. So I just forward some questions also, no, to do. Hello. Someone should speak. Hello. 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 Sir, yes, sir. Are you able to listen me or not? Yes, sir. Everyone is Audible. listening. Yes, sir. Yeah, now show the notes. So I'll tell you. Why to waste time? You just share the document. I am not able to share. Why I don't know. Switch to unknown presence. Just wait. I only will share. Wait. Hello. Sir. So did my screen is opening? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. Now wait. So I'll open it. Now are you able to see this? My screen is sharing now. Yes, sir. Yeah. We'll see the continuous beams today. So what is continuous beam actually? Can anyone tell? What is continuous beam? A beam which is having more than Yeah, definitely. So more than two supports, if you have a, if the beam is having, then that type of beam is called as a continuous beam. Continuous beam is the determinate beam or indeterminate beam? Indeterminate. indeterminate beam. How can you find the indeterminacy of the beam? Continuous beam. Suppose if there are three supports, the beam is indeterminate to how many degrees? More than 1 degree. No, the question should be perfect. No, answer should be perfect, right? If it is continuous, even if it is consisting of three supports, it will be determined by 1 degree. త్రీ సపోర్ట్స్ ఉన్నాయనుకో ఇట్ ఈస్ డిటర్మినేట్ టు 1 degree ఓన్లీ సింపుల్ సపోర్ట్స్ ఉంటే మోర్ దాన్ వన్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ రైట్ మోర్ దాన్ వన్ ఈజ్ ట్రూ బట్ హౌ మెనీ కరెక్ట్ నౌ సి సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ కంటిన్యూస్ బీమ్ you exist a both type of moments one is sagging moment other is the hogging moment means one is the positive moment and the other is the negative moment generally if it is subjected to an external load system span will be subjected to sagging moment that is the positive moment and at the support you can develop the negative moment that's why if you see practically so while constructing your structures reinforcement details at the support will run on the top why because it will bear the tension okay so you should be very careful while doing it now see so in this continuous beam so if you want to use or otherwise if you want to solve the problem by using the continuous theorem means so the theorem is Clapeyron's theorem or theorem of three moments have you heard this one Yes, hello sir. have you heard Clapeyron's theorem or theorem of three moments Yes, sir. right that concept goes like this so I just cut the beam into in different sections so I have a three supports and the first one is the continuous beam with the loading and the second one is the I am just considering that A B C instead of a continuous beam I am just considering it as a two simply supported beam A B and B C separately then draw the bending moment diagram for that one so that gives the second diagram this you should be very careful second diagram and the third diagram is the moment diagram fixed BMD
First one is the free BMD and second one is the fixed BMD. Okay, and the last one is the resultant BMD. Understood? Now, if you want to solve any continuous beam using this Clapeyron's theorem, the equation, general equation is that one. MA into L1 plus 2MB into L1 plus L2 plus MC into L2 is equal to 6A1 x1 bar by L1 plus 6A2 x2 bar by L2. That is not square, that is 2 actually. That you just correct it. Understood? L1 and L2. అర్థమవుతుందా నాన్న? వినపడుతుందా వినపడట్లేదా? Yes, sir. Listening, right? వినపడుతుంది సార్. So where that MA, MB, MC are the support moments at A, B and C. This equation, there are only 3 equations to remember in this one, or otherwise if you know the logic how to remember, it is only one equation is enough. That's why I don't want to trouble you. That's why I didn't put the complete equation in one. So complete equation in the sense, it will be applicable for all the problems. Gunshot, ఒకటే ఒక ఈక్వేషన్ నేర్చుకుంటే చాలు. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు ట్రబుల్ యూ మోర్. మీరు ఒకవేళ క్లాస్ ఎండ్లో చెప్పమంటే ఒకటే ఈక్వేషన్ చెప్పేస్తాను. వై? బికాస్ సో దెర్ ఆర్ 5 types of continuous beams. Okay, so what is that? I'll tell you, don't worry. So for the time being, you remember like this only. Otherwise, I don't want to, trouble you more. So MA into L1 plus 2MB into L1 plus L2 plus MC L2 is equal to 6A1 x1 bar by L1 plus 6A2 x2 bar by L2. That is not a square, that is L2. By mistake, I wrote there. So where MA, MB, MC are the support moments at A, B and C respectively. And A1 is the area of free BMD for the span AB, like whatever you did in the earlier class. A2 is the area of free BMD for the span BC. And x1 bar is equal to distance of centroid of free BMD on AB from A. And x2 is equal to distance of centroid of free BMD on BC from C. Do you know why I put star there? What indicates star generally? Star పెడితే ఏముంటుంది? మీరు ఎప్పుడైనా డిస్క్లైమర్ చదివినారా? కండిషన్ అప్లై అని పైన స్టార్ రాస్తారు. ఏంటి? యూ షుడ్ బి కేర్ఫుల్లీ రిమెంబర్. ఆ స్టార్ చదివితే మీకు అర్థమవుతుందని. దట్స్ వై ఐ పుట్ స్టార్. నౌ సీ వాట్ ఈస్ స్టార్ ఇండికేట్స్. Do you know how to just see the importance? Okay, let it be. So now see. So actually clearly understood there. So distance of centroid of free BMD on AB from A means, suppose you see the beam ABC on the first, that Clapeyron's theorem first figure. So ABC అని 3 ఉన్నాయి కదా. మీరు distance of centroid and one more important thing, write somewhere. మీరు రాసి పెట్టుకోండి, ఇప్పుడు రాసుకోండి నోట్స్లో. Clapeyron's theorem will be applicable only for 2 spans. రైట్ ఇట్. ఫస్ట్ పాయింట్ నోట్ అని చెప్పి రాసి పెట్టుకోండి. నేను చెప్పే నోట్ అని రాసుకున్నారంటే ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ. Clapeyron's theorem will be applicable for only 2 spans. రాసుకున్నారా? హలో? Clapeyron's theorem will be applicable for only 2 spans. Wrote? Sir, can you repeat once again? Clapeyron's theorem or a theorem of 3 moments will be applicable for only 2 spans at a time. Okay, sir. Understood? And the second Okay, point. okay. Second point. The beam should be treated as individual beams. Individual simply supported beams. Write down. The beams should be treated as individual simply supported beams to draw BMD. ఆ ఫస్ట్ వేవ్ వేసుకొని ఎస్రా పెట్టుకోండి. టు డ్రా BMD. అర్థమైందా ఇది? ఈ 2 పాయింట్లు అర్థమైతే సో దెన్ విల్ గో ఫర్దర్. అర్థమైందా అర్థమలేనా? Okay, sir. Clapeyron's theorem will be applicable for only 2 spans
and you have to treat the every beam as the individual simply supported beam to draw bending moment diagrams. అర్థమైందా? ఇప్పుడు చూడండి, సో ఇక్కడ సెంట్రాయిడ్ అంటే ఏంటంటే రెండు స్పాన్లకే అప్లై చేస్తాం కాబట్టి ఏబిసికి మధ్యలో అప్లై చేస్తాం. ఏబి ఒక స్పాను, బీసీ ఒక స్పాను. అర్థమైందా? బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏబి ఒక స్పాను, బీసీ ఒక స్పాను. డిడ్ యూ గెట్? అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? ఏబి ఒక స్పాను, బీసీ ఒక స్పాను అనుకుంటే డెఫినెట్ గా ఏబి స్పాన్ కి సెంట్రాయిడ్ ఏ నుంచినే కట్టాలి, అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్ నుంచి సపోర్ట్ నుంచినే కట్టాలి. బీసీకి సెంట్రాయిడ్ సి నుంచినే కట్టాలి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోన రెండు ఇండివిజువల్ స్పాన్లు తీసుకున్నప్పుడు బి నుంచి సెంటర్ సపోర్ట్ నుంచి కట్టకూడదు సెంట్రాయిడ్. అది రూల్ క్లెప్రాన్స్ థీరంలో. అర్థమైందా? అర్థమైతే ముందుకెళ్దాం, లేకపోతే మళ్ళీ చెప్తా. ఎస్ ఆర్ నో? క్లెప్రాన్స్ థీరంలో రెండు స్పాన్లకే అప్లై అవుతుంది, కానీ సెంట్రాయిడ్ ఏబి బిసి అని రెండు ఇండివిజువల్ బీమ్స్ తీసుకుంటే ఏబికి సెంట్రాయిడ్ ఏ నుంచినే కట్టాలి, బీసీకి సెంట్రాయిడ్ బి నుంచినే కట్టాలి. దిస్ ఫండమెంటల్ యు నో, దెన్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఎస్, అండర్స్టూడ్. మీకు అర్థం కాకపోతే చెప్పండి నాయన, నేను చాలా మందికి నేను చెప్తాను, ఎందుకంటే ఐ నో హౌ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ఆన్లైన్ క్లాస్. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, మీకు ఏ విధంగా కాలుతుంటే. ఎందుకంటే స్టూడెంట్ మెంటాలిటీ ఎలా ఉంటుందంటే, అర్థం కాలేదంటే దెర్ ఆర్ 2 ways. ఒకరు వచ్చి ధైర్యంగా అడగడం, రెండోది వచ్చి సైలెంట్గా మనకు ఎందుకు లేదు అర్థం కాలేదని గమ్మునైపోవడం. డోంట్ బి అనే అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్, సెకండ్ సైడ్ ఉండకండి. ఉంటాను అంటే నేను చేసేది ఏం లేదు. ఓకే, నౌ సీ ద సెకండ్ వన్. కనిపిస్తుందా అది? స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా నాన్న? Now see, so first one is the gunshot question. Suppose if the beam comes like this, simply supported beam subjected to a total UDL, maybe that UDL may differ. So AB span ki W1 nundi BC span ki W2 kuda undachchu. అర్థమవుతుందా? సో డైరెక్ట్గా ఇలా ఉన్నింది అనుకోండి, మీకు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. సో యాక్చువల్గా ఏంటి, MA ఇంటూ L1 ప్లస్ 2MB ఇంటూ L1 ప్లస్ L2 ప్లస్ MC ఇంటూ L2 is equal to, that is a direct one. So W1 L1 cube divided by 4 plus W2 L2 cube divided by 4. Can you tell me how you got that? Actually derivation ఏంటి? యాక్చువల్గా డెరివేషన్ ఏంటి? నా లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంతకు ముందు దీంట్లో ఇక్కడ ఏముంది, లెఫ్ట్ సైడ్ 6A1 x1 బార్ బై L1 బై L1 కదా, by L1 plus 6A2 L2 బార్ 6A2 x2 బార్ బై L2. ఇప్పుడు ఒకసారి జస్ట్ సింప్లిఫికేషన్ మీరు అక్కడ చేయండి, నేను చెప్తాను. యాక్చువల్గా మనకు ఉండే లోడింగ్ ఏంటి, యూడిఎల్ కదా. మీకు అర్థమయ్యే దానికోసం నానా, యూడిఎల్ కదా లోడింగ్ ఉండేది. ఫస్ట్ ఏబీ స్పాన్ తీసుకొని క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే మళ్ళీ బీసీకి డైరెక్ట్గా అలాగే రాసేసుకుందరు. ఇప్పుడు ఏబీ స్పాన్ మీద లోడ్ ఏముంది, లోడ్ ఏముంది మా, యూడిఎల్ ఉంది కదా. మీరు రాయండి, నోట్స్లో రాయండి, సాల్వ్ చేయండి. 6A1 x1 బార్ బై L1 అని రాయండి. రాసినారా? 6A1 x1 బార్ బై L1 రాసినారా? రాసారా? నౌ సబ్స్టిట్యూట్ ఇట్. 6 రాయండి మల్టిప్లైడ్ బై A1 అనేది ఏంటి యాక్చువల్గా ఈ ముందు డయాగ్రామ్లో, ఏరియా ఆఫ్ BMD, ఫ్రీ BMD నాట్ BMD, ఫ్రీ BMD కదా. ఏరియా ఫ్రీ BMD అంటే సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్కి టోటల్ యూడిఎల్ ఉంటే మాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ ఫార్ములా ఏంటి? టెల్ మీ ప్లీజ్. WL స్క్వేర్ బై 12 కాదన్నా, WL స్క్వేర్ బై 8. ఇప్పుడు రాయండి. సో WL స్క్వేర్ బై, ఒకటి సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్కి ఒక బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ రాసుకుంటే దాని ఏరియా ఎంత వస్తుందంటే, ట్రిపిజియం కదా, ట్రిపిజియంలో P కోఆర్డినేట్ WL స్క్వేర్ బై 8 ఉంటుంది. సో దాని ఏరియా రెక్టాంగిల్లో 2/3 ఉంటుంది కాబట్టి 6 ఇంటూ 2/3 ఇంటూ L1 ఇంటూ WL స్క్వేర్ బై 8 రాయండి. 6 ఇంటూ
2/3 ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఏరియా 2/3 ఇంటూ L1 ఇంటూ WL1²/8 ఇంటూ సెంట్రాయిడ్ వచ్చేసి సెంటర్లో ఉంటుంది. ట్రిపిజం కదా, ట్రిపిజంకి సారీ, సో పిరాబోలాకి ఎక్స్ యాక్సిస్లో సెంట్రాయిడ్ సెంటర్లో ఉంటుంది కాబట్టి L1/2 డివైడెడ్ బై L1. సింప్లిఫై చేయండి, ఎంత వస్తుందో. L²/4 వస్తుంది సార్. L³ నేనా, L² కాదు. WL3/4 sir. యా, WL3/4 అంతే, సింపుల్. సో నేనేం చెప్తున్నానంటే మీరు డైరెక్ట్గా ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకునేచ్చు, లేకపోతే అట్లా సింప్లిఫై చేసుకోవాలి. అర్థమైందా, అర్థం అవ్వలేదా నాన్న? హలో చెప్పండి మా, నేను చెప్తాను, మీకు టైం వేస్ట్ అవ్వకూడదు. సార్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. ఫార్ములా రాసినావు నాయన, 6a1 x1 /L1 రాసినావా? రాశాను సార్. రాసిన తర్వాత 6 మల్టిప్లైడ్ బై A1 అంటే ఏరియా ఫ్రీ BMD ఆఫ్ స్పాన్ AB కదా. అది యాక్చువల్గా ఏంటంటే పెరాబోలా షేప్ లో ఉండింటది. పీ కోఆర్డినేట్స్ వచ్చేసి WL²/8 ఉంటుంది, అవునా? WL²/8 అనేది దానికి ఏరియా కట్టాలంటే పెరాబోలా ఏరియా కట్టే దాని బదులు దానికి ఒక రెక్టాంగిల్ షేప్ చేసినాం అనుకో, ఎట్లా? సో ఈ ఎక్కడైతే పెరాబోలా ఉంటుందో దాని అంతా ఇన్క్లూడింగ్ రెక్టాంగిల్లో వచ్చేటట్టు చేసినావంటే ఆ పెరాబోలా ఏరియా రెక్టాంగిల్లో 2/3 ఉంటుంది. అవును. కాబట్టి దాని ఏరియా ఏమొస్తుంది అప్పుడు? 2/3 ఇంటూ L1 ఇంటూ WL²/8 ఓకే సార్. కరెక్టా? ఇంటూ మళ్ళా x1 బార్ ఉంది కదా, x1 బార్ వచ్చేసి పెరాబోలాకి ఎక్స్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్ లో కడుతున్నాం. ఎందుకంటే నువ్వు ఫ్రమ్ ఏ కట్టాలి. ఇప్పుడు ఫ్రమ్ ఏ నుంచి సెంట్రాయిడ్ కట్టినప్పుడు సగంలో ఉంటుంది కాబట్టి L1/2 ఓకే సార్, డివైడెడ్ బై L1. సో టోటల్ సింప్లిఫై చేస్తే నీకు W1L3/4 వస్తుంది. వచ్చింది సార్. సింపుల్, అంతే అమ్మా. ఇప్పుడు సెకండ్ స్పాన్ ఒకవేళ నేను W2 అనుకున్నాను అనుకో, దానికి కూడా W2L2³ డివైడెడ్ బై 4 వస్తుంది, అంతే. మీకు ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్గా దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది, వేరేది ఏం చేయాల్సిన పని లేదు. అర్థమైందా? సే ఎస్. 2 సార్లు చెప్పిన, 3 సార్లు చెప్పిన ఇప్పటికే, అందుకని సే ఎస్ అని చెప్తున్నా. Yes, sir. షూర్, రైట్. సో ఇలాంటిదే సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ సెంటర్ పాయింట్ లోడ్ ఉన్నింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు చేయండి మీరు, ఆడ నేను వాల్యూస్ కూడా రాసిన, మీరు ఒకసారి చేసి కరెక్టే సార్ అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే మీకు ఇవి ఎక్కడ టెక్స్ట్ బుక్స్లో దొరకవు. కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో దొరుకుతాయి, బట్ కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో అన్నీ దొరకవు. ఒకటి దొరుకుతుంది, 2 దొరకదు. నేను క్యాలిక్యులేషన్ చేసి పెట్టాను. అది ఎట్లా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి చెప్పండి. ఇప్పుడు సెకండ్ వన్కి ఏరియా ఎంతమా చెప్పండి నాయన. ఆడ డయాగ్రామ్ కూడా రాసిన, ఏరియా ఎంత? 1/3 ఆఫ్ Half into 1/3 ఎందుకు నాయన? ట్రయాంగులర్ ఏరియా 1/3 ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? Half. హాఫ్ ఇంటూ L ఇంటూ హాఫ్ ఇంటూ B ఇంటూ మళ్ళా బి ఎక్కడి నుంచి వచ్చా? ట్రయాంగులర్ ఏరియా అంతేనా? ట్రయాంగులర్ ఏరియా స్పాన్ వచ్చి L1 ఉంది. సో టోటల్ ఏరియా ఏమవుతుంది? yes sir, half into L1 into WL/4. యా, హాఫ్ ఇంటూ L1 ఇంటూ W1L1/4. సో సెంట్రాయిడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? సిమెట్రిక్ లోడింగ్ కాబట్టి సెంట్రాయిడ్ దీనికి కూడా సెంటర్లో ఉంటుంది కాబట్టి L1/2. దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఆ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది, పైన వాల్యూ. వచ్చిందమ్మా? దయచేసి కొంచెం చెయ్యండి నాయన ప్లీజ్. ఎందుకంటే నేను చెప్పేది కొంచెం ఉపయోగపడాలి. ఓకే, యు ఆర్ పేయింగ్ మీ, యు అండర్స్టాండ్ మై పెయిన్. సార్ 3W1L1/8 వచ్చింది. అంతే కదా, అక్కడ రాసినాను చూడండి మీకు. ఓకే సార్. 3W1L1²/8 సెకండ్ స్పాన్కి చేసినప్పుడు 3W2L2²/8 అంతే. అంతే వస్తుంది. సో మీరు డైరెక్ట్గా ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటే చేసేసుకోవచ్చు. కొన్నిసార్లు ఎట్లా అంటే డైరెక్ట్గా అన్ని గుర్తుపెట్టుకోలేం. సో మీకు మెథడ్ కూడా తెలియాలన్నట్టు చెప్తున్నా. అర్థమైందా?
Yes, sir. చెప్పండి మా Yes, sir. అర్థం అవ్వకపోతే నేను మళ్ళీ చెప్తానని Yes, చెప్తున్నా. sir. అర్థమైంది కదా నాన్న? దెన్ సి Yes, sir. టోటల్ కంటిన్యూస్ బీమ్కే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పార్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్, సెంట్రాయిడ్. అందుకని నాకు మళ్ళీ గుర్తొచ్చి ఇవన్నీ ముందే రాద్దాం అనుకున్నాను, బట్ మీకు తెలుసు ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ చదివారు, స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ చదివారు అనుకున్నాను. మళ్ళీ ఎందుకో సో డౌట్ వచ్చింది, మళ్ళీ అందుకనే రాసినాను ఇవి. నవ్వు చూడండి, సెంట్రాయిడ్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చి పెరాబులా. పెరాబులాకి సెంట్రాయిడ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో సెంటర్లో ఉంటుంది. నేను L/2 అవి రాసిన కదా, ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఇటుపక్క నుంచి సెంటర్లో ఉంటుంది, అటుపక్క నుంచి సెంటర్లో ఉంటుంది. అదే గాన ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అయిందనుకో, 60 యాంగిల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసే బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్కి, అప్పుడు కూడా సెంట్రాయిడ్ సెంటర్లో ఉంటుంది. ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ అయిందనుకోండి, 45, 90, అప్పుడు కూడా సెంట్రాయిడ్ సెంటర్లోనే ఉంటుంది. ఒకవేళ 30, 60, 90 అయిందనుకోండి, ఇప్పుడు 30, 60, 90 అంటే 30 సైడు యాక్చువల్గా మైల్డ్ స్లోప్ ఉంటుంది, 60 సైడు డీప్ స్లోప్ ఉంటుంది కదా. Yes, sir. అవును సార్. పీక్ పాయింట్ రీచ్ అయ్యేటప్పుడు 30 సైడ్ మైల్డ్ స్లోప్ ఉంటుంది, 60 సైడ్ డీప్ స్లోప్ ఉంటుంది. కాబట్టి 30 సైడ్ ఉండే డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉండాలా, అవునా కదా? సో అవును సార్. అందుకని అది 3/4 ఉంటుంది, రెస్ట్ 1/4 ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీన్ని మీరు డైరెక్ట్గా నేను ఆన్సర్ రాసిన కదా, మీరు ఆన్సర్ ఫండమెంటల్స్ నుంచి డిరైవ్ చేయాలనుకో, ఏం చేయాలో గుర్తుందా, తెలుసా మీకు? ఇప్పుడు నేను బాటమ్ ఫస్ట్ ఫిగర్ని చూస్తే దీన్ని ఫండమెంటల్ నుంచి డిరైవ్ చేయండి అని చెప్పినాను అనుకో, ఆన్సర్ తెలుసు మీకు. ఫండమెంటల్ నుంచి డిరైవ్ చేయండి అని చెప్పారు అనుకో, ఏం చేయాలో తెలుసా మీకు? ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్లో సెంట్రాయిడ్ కట్టాలంటే ఏం చేసినారు మీరు? మర్చిపోయినాం సార్, ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నాము, థర్డ్ ఇయర్లో ఉన్నాము, మర్చిపోయినాం. ఏం చేయాలి? యా, సో ఎక్స్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు A1 x1 ప్లస్ A2 x2 ప్లస్ A3 x3 డాష్ డాష్ డివైడెడ్ బై A1 ప్లస్ A2 ప్లస్ A3, ఆర్ అదర్వైజ్ సిగ్మా A1 సిగ్మా A xi బై A వేసుకున్నారంటే సెంట్రాయిడ్ వచ్చేస్తుంది. రెండు ట్రయాంగిల్గా విడగొట్టి మీరు A1 x1 ప్లస్ A2 x2 డివైడెడ్ బై A1 ప్లస్ A2 వేస్తే ఈ సెంట్రాయిడ్ వస్తుంది. నేను అవన్నీ ఏం లేకుండా డైరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్తున్నా. అండ్ ద అదర్ వన్ ఈజ్ ద అదర్ దాన్ దీస్ 3. ఇవన్నీ ఇంతకుముందు ఏమున్నాయి? యాంగిల్స్ ఉన్నాయి కదా ట్రయాంగిల్స్లో. ఒకవేళ యాంగిల్స్ లేకుండా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ A అండ్ B వచ్చింది అనుకోండి, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. సో ఏ సైడ్ నుంచి కట్టినామంటే L+A/3, బి సైడ్ నుంచి కట్టినప్పుడు L+B/3. ఈ సెంట్రాయిడ్ ఫార్ములాస్ వచ్చినాయంటే మీరు కంటిన్యూస్ బీమ్ విత్ ఇన్ నో టైంలో సాల్వ్ చేయొచ్చు, కొంచెం లాజిక్ తెలిస్తే. చూసుకోండి ఒకసారి, అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చెప్తాను నేను. అర్థమైంటే విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. జస్ట్ ఫార్ములాలుగా గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఓకే సార్. అర్థమైనా? లాస్ట్ వన్ యూ రిమెంబర్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. వై? బికాస్ సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్లో రావు. యాంగిల్స్లో రావాలి అని అంటే మీరు ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ చేసేటప్పుడు, లేకపోతే స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ చేసేటప్పుడు అయితే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్లో తెలుస్తుంది. ఆర్ అదర్వైజ్ సిమెట్రిక్ లోడింగ్ ఉందనుకో, ఆబ్వియస్గా ఇట్ ఈస్ అట్ ద సెంటర్, సెంట్రాయిడ్. ఇప్పుడు కంటిన్యూస్ బీమ్స్లో తెలియాలంటే సిమెట్రిక్గా ఉన్నిందనుకో సెంట్రాయిడ్ లైస్ అట్ సెంటర్, అన్సిమెట్రిక్గా ఉందనుకో లాస్ట్ ఫార్ములా వేయాలి, L+A/3 ఫ్రమ్ సైడ్ A, L+B/3 ఫ్రమ్ ద సైడ్ B. ఇంతే, ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకున్నా చాలు మీకు కంటిన్యూస్ బీమ్స్ కోసం. అర్థమైందమ్మా? ఎస్ సార్. నౌ సీ ద థర్డ్ వన్. సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇప్పటిదాకా చెప్పినవి నేను ఓన్లీ 2 బీమ్స్, దట్ 2 ఒకటి పాయింట్ లోడు, 2 UDL అండ్ దెన్ సెంట్రాయిడ్స్ చెప్పాను. ఫిక్స్డ్ బీమ్కి అప్లై చేయొచ్చా డైరెక్ట్గా అనేది క్వశ్చన్. నౌ సీ, ఫిక్స్డ్ బీము, ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీము ఇలా ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఫిక్స్డ్ బీమ్ చేయొచ్చా? చేసినారా మీరు? ఫిక్స్డ్ బీమ్ ఉంటే 0 అవుతుంది సార్. ఏం జీరో అవుతుంది? ఫిక్స్డ్ బీమ్కి మొమెంట్ అట్ 0, మొమెంట్ అట్ సపోర్ట్ 0 అయితే వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ దెన్? ఫిక్స్డ్ బీమ్కి మొమెంట్ 0 అయిందంటే దెన్ దెర్ ఇస్ నో మీనింగ్. మొమెంట్ 0 అవ్వదు. మొమెంట్ 0 ఎలా అవుతుంది ఫిక్స్డ్ బీమ్ దగ్గర? హలో హలో హలో, sir. వినిపిస్తుందమ్మా?
వినిపిస్తుంది సార్. ఫైనల్ ఇయర్స్ చెప్పాలి, థర్డ్ ఇయర్స్ చెప్పకపోయినా నెవర్ మైండ్. నేను చెప్తాను చూడండి, ఫైనల్ ఇయర్స్ చెప్పాలి. మీరు 1 ఇయర్ సీనియరు ప్లస్ మీకు కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చి ఉంటుంది. అది దానికి తోడు ఏంటంటే ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చినామనుకో సెకండ్ ఇయర్ సబ్జెక్టులు బాగా అర్థమవుతాయి. ఫైనల్ ఇయర్ దాటితే థర్డ్ ఇయర్ సబ్జెక్టులు, ఇంకో సంవత్సరం పోతే ఫైనల్ ఇయర్ సబ్జెక్టులు అన్నీ బాగా అర్థమవుతాయి. దోస్ హు ఆర్ ఇన్ ద ట్రాక్. కాబట్టి ఇది సెకండ్ ఇయర్లో మీకు వచ్చింది కాబట్టి మీరు చెప్పాలి. ఫిక్స్డ్ బీమ్స్ని మీరు అనలైజ్ చేశారా లేదా క్లెప్రాన్స్ థియరం ఉపయోగించి? చేసాం సార్. మీ సార్ చేశారు. ఎట్లా చేసినారు గుర్తుందా? సబ్మిట్ చేసి ఏం చేసినారు? అర్థం కాల, వాయిస్ కట్ అవుతుంది నాయన, అర్థం అవ్వట్లేదు నాకు. ఐఎమ్ నాట్ లిజనింగ్ యూ, ఏబుల్ టు లిజన్. హలో హలో వినిపిస్తుంది సార్. వినిపిస్తుంది సార్. నాకు మీ వాయిస్ ఎవరిది వినపడట్లేదు. మాట్లాడకూడదు అనుకుంటున్నారా? నేను చెప్పమంటే చెప్పేస్తాను. నేనేం మిమ్మల్ని జస్ట్ ఐఎమ్ నాట్ ట్రబులింగ్ యూ. మీరు చదివింటే ఎవరైనా గుర్తుంటే చెప్పండి అని అడుగుతున్నాను. సరే నేనే చెప్తాను, డోంట్ వరీ. ఎందుకు మీకెందుకు రిస్క్? See, I'll tell you, don't worry. Directly, Klepran's theorem is not applicable on the fixed beam. Why? Because I already told you it will be applicable on the 2 individual simply supported spans only. It will not be directly applied to the fixed beam. Now see the concept, what it will be. Now see, to analyze the continuous beam which is having fixed support, we have to introduce an imaginary zero span beyond the fixed support and then apply the Klepran's theorem. Now see the figure. So I have the fixed beam AB which is subjected to W per meter run over a span L. If I want to solve this problem by using Klepran's theorem, then the below diagram we have to draw. We have to introduce an imaginary beam of zero length beyond the fixed support. Then do the same thing. అర్థమైందా? అర్థం అవ్వలేదా? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఏమర్థమైంది చెప్పండి ఒకరు. సార్ మళ్ళీ ఒకసారి దట్స్ వై ఐఎమ్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ యూ. ఫిక్స్డ్ బీమ్కి డైరెక్ట్గా క్లెప్రాన్స్ థియరం నాట్ అప్లికబుల్. ఒకవేళ ఫిక్స్డ్ బీమ్ కానీ క్లెప్రాన్స్ థియరం అప్లై చేయాలంటే ఎక్కడైతే ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ ఉంటుందో అక్కడ బియాండ్ ద ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ యూ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ అన్ ఇమాజినరీ బీమ్ ఆఫ్ లెంత్ 0. అక్కడ ఉంది అని అనుకుంటాం, లేదు అక్కడ ఇమాజిన్ చేసుకుంటాం అక్కడ ఇంకొక బీమ్ ఉంది ఆఫ్ లెంత్ 0. లెంత్ 0 అయింది అనుకోండి, దెన్ దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ కదా. కాకపోతే మీరు దీని అనాలసిస్ కోసము ఒక ఇమాజినరీ బీమ్ ఉందనుకొని ఎల్ వచ్చేసి 0 అనుకుంటాము, మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఇన్ఫినిటీ అనుకుంటాం. టెక్స్ట్ బుక్లో అలాగే రాసి ఉంటుంది. ఇప్పుడు అర్థమైందా? దెన్ వీ హ్యావ్ టు అప్లై ద క్లెప్రాన్స్ థియరం. ఇప్పుడు ఆ పైన ఫిక్స్డ్ బీమ్కే క్లెప్రాన్స్ థియరం అప్లై చేయాలనుకో, ఇప్పుడు దేని మధ్య అప్లై చేయాలి క్లెప్రాన్స్ థియరము? ఎన్నిసార్లు అప్లై చేయాలి? ఒకసారి అప్లై చేస్తే వచ్చేస్తుందా, 2 సార్లు చేయాలా? ఆ పైన ప్రాబ్లంకి 2 times సార్. దేని మధ్య అప్లై చేయాలి అప్పుడు? ఏ డాష్ ఏ బి ఒకసారి, ఏ డాష్ ఏ బి ఒకసారి, ఏ బి బి డాష్ ఒకసారి. వెరీ గుడ్ నాన్న. అట్లా అప్లై చేస్తే 2 unknowns 2 ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. దెన్ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ఫర్ ఎంఏ అండ్ ఎంబి. అర్థమైందా? ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ వచ్చింది అనుకోండి మా, ఒక సైడే ఉంటే ఒక సైడే ఆ ఇమాజినరీ బీము ఏ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ నుంచి కొంత దూరం అప్లై చేసుకొని దాన్ని సపోజ్ ఏ సపోర్ట్ నుంచి వచ్చింటే దాన్ని ఒక ఏ డాష్ అనుకుంటాం, బి సపోర్ట్ నుంచి వచ్చింటే దాన్ని బి డాష్ అనుకుంటాం, 2 సపోర్ట్ నుంచి వచ్చింటే ఒక పక్క ఏ డాష్ అంటాము, ఒక పక్క బి డాష్ అంటాం. అనిన తర్వాత దెన్ దట్ ఎన్నైతే కంటిన్యూస్ స్ట్రెచెస్ ఉంటాయో 3 ఒకసారి కన్సిడర్ చేసుకొని సపోర్ట్స్ అన్ని టైమ్స్ అప్లై చేసి రెండు సార్లు 2 స్పాన్సే ఉంటే 2 ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి, 3 స్పాన్స్ ఉంటే 3 ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి, 4 స్పాన్స్ వస్తే 4 ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. ఆ ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేసినారంటే మీకు వచ్చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ దట్ కెన్ బి సాల్వ్డ్ యూజింగ్ క్యాలిక్యులేటర్?
ఎంతమందికి వచ్చు క్యాలిక్యులేటర్ ఆపరేటింగ్ పర్ఫెక్ట్గా? ఎందుకంటే వీఆర్ టీచర్స్, నో ప్రాబ్లం, మేమే చెప్పాలి. లేకపోతే మీ సార్ వాళ్ళని ఎవరైనా అడిగి నేర్చుకోండి. ఎన్ని సైమల్టేనియస్ ఈక్వేషన్ని క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేయొచ్చు? మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ అన్నోన్స్ని 4 చేయలేము నాయన క్యాలిక్యులేటర్లో. 4 చేయాలంటే కంప్యూటర్ ఉండాలి. ఓన్లీ 3. 3 కంటే ఎక్కువ చేయలేరు మీరు. మోర్ దాన్ 3 అంటే మనకి అది సైంటిఫిక్ ఏ దాంట్లో ఏ సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేటర్లో కూడా రావు మోర్ దాన్ 3 అయితే. మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ అన్నోన్స్ షుడ్ బి ఓన్లీ 3. సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తే మీరు ఒకవేళ 10, 100 అయినా కూడా వస్తాయి. ఓకేనా? సో మాక్సిమం 3నే. కాబట్టి గేట్ వాళ్ళకి కూడా అందరికీ తెలుసు, ప్రొఫెసర్లకి. కాబట్టి దే విల్ గివ్ ఓన్లీ అప్ టు 3 అన్నోన్స్. ఓకేనా? సో అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. 3 అన్నోన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయాలో తెలుసా? లేకపోతే గూగుల్ ఇట్, ఆర్ అదర్వైజ్ మీ సారో మీ ఫ్రెండో ఎవరినో అడిగి చేసుకోండి. ఎందుకంటే నేను అడగబోయే క్వశ్చన్స్లో అవి కూడా ఉంటాయి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ హావ్ టు సాల్వ్ ద ఫిక్స్డ్ బీమ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి చెప్పండి నాయన. సార్ ఇప్పుడు ఎగ్జామ్లో క్యాలిక్యులేటర్ వర్క్ చేయదు కాబట్టి దెన్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఓన్లీ 2 అన్నోన్స్. ఇప్పుడు 3 అన్నోన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? ఈక్వేషన్స్ ఒకదాన్ని కూడా పెట్టుకొని చెప్పుకోవాలి. అంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో ఉన్నవి సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో ఉంటాయి. అర్థం కాలమ్మా, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. సార్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవడం సార్. ఇప్పుడు 3 ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి. ఏబిసి అనుకోండి. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏబిసి లో ఉన్నాయనుకో ఈక్వేషన్ లో చెప్పు. ప్లస్ డివై ప్లస్ 3 ఈక్వల్ టు 0 సార్. ఓకే, 3 ఈక్వేషన్ లో ఉన్నాయని అనుకోండి. మీరు ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి అప్పుడు? ఆల్మోస్ట్ ఐ విల్ టెల్ యూ ద వెరీ సింపుల్ లాజిక్. ఒక టర్మ్ని ఏ టర్మ్లో ఉండే ఒక ఈక్వేషన్ ఏ టర్మ్తో ఉంటుంది, ఆ ఏ టర్మ్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బీసీలోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలా ఏదో ఒక టర్మ్ని. అప్పుడు 2 అన్నోన్స్ అయిపోతాయి. అర్థమవుతుందా? 3 అన్నోన్లు ఉన్నప్పుడు ఒక అన్నోన్ని డిలీట్ చేయాలంటే ఆ అన్నోన్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అదర్ 2 అన్నోన్స్లో రాసుకోవాలి. అప్పుడు 2 ఈక్వేషన్లు 2 అన్నోన్లు ఉంటాయి. అప్పుడు ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఎట్లా చేయొచ్చు? క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తాము. ఒకవేళ కోఎఫిషియంట్ ఉంటే ఆ కోఎఫిషియంట్ని దీంతో, కోఎఫిషియంట్ని దాంతో మల్టిప్లై చేస్తే ఒక టర్మ్ 0 అయిపోతుంది. అప్పుడు ఒక అన్నోన్ వచ్చేస్తుంది. దెన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇంకొక అన్నోన్ వస్తుంది. ఆ 2 తీసుకొని పోయి పైన రిలేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 3వ అన్నోన్ వస్తుంది. అర్థం అవ్వలా? అర్థమైంది సార్. 3 అన్నోన్లు ఉన్నప్పుడు ఏబిసి ఉంటే ఫస్ట్ ఏ అన్నోన్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బీసీలో రాసుకొని అవి తీసుకొని వచ్చి మిగతా 2 ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 అన్నోన్లు వస్తాయి. ఆ 2 సాల్వ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలంటే కోఎఫిషియంట్స్ ఇంటర్చేంజ్ చేసి మల్టిప్లై చేస్తే ఫస్ట్ టర్మ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఓన్లీ ఒకే ఒక టర్మ్ మిగిలి ఉంటుంది. ఆ టర్మ్ వస్తుంది. సబ్స్టిట్యూట్ బ్యాక్ చేస్తే 2వది వస్తుంది. పై రిలేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 3వది వస్తుంది. అట్లా చేసుకోవాలి. నౌ సీ హౌ టు అనలైజ్ ద ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్. ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్ వస్తే మీరు ఎట్లా అనలైజ్ చేసినారు గుర్తుందా? మీకు అంత దాకా వచ్చిండరు అని అనుకుంటున్నా, బట్ ఐ డోంట్ నో. ఇంతవరకు పోలేదు సార్. సో ఎందుకంటే లాజిక్గా మీకు ఐ అండర్స్టూడ్. సో లాజిక్గా మీకు చెప్పే సార్ వాళ్ళ సిలబస్ దాన్ని బట్టి కూడా మీకు ఇలా చెప్పుంటారు. కానీ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు. చూడండి. సో ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్ ఉన్నింది అనుకోండి, సింపుల్గా ఒకే మాటలో చెప్పేస్తాను చూడండి. ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్ ఉంటే ఆ ఓవర్ హ్యాంగింగ్ పార్ట్లో ఉండేది కంటిన్యూస్ బీమ్కి ఉండే సపోర్టు, ఆ సపోర్టు ఫిక్స్డ్ ఎండ్ మూమెంట్, ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్గా పనిచేస్తుంది. సో ఆ మూమెంట్ వచ్చేసి క్యాంటిలివర్ మూమెంట్ అవుతుంది. ఓవర్ హ్యాంగింగ్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ సపోర్ట్ ఎండ్ వరకు ఉండేది క్యాంటిలివర్ మూమెంట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఇక్కడ నేను ఏమన్నా డ్రా చేయొచ్చా, మార్క్ చేయొచ్చా? యాడ్ నోటేషన్, యాడ్ వాటర్ మార్క్ పెట్టాలా? ఎట్లా చేయాలి? పిక్చర్ మీద క్లిక్ చేయండి సార్. ఫోటో మీద క్లిక్ చేయండి సార్. చేశాను. ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీథింగ్ ఆప్షన్. ప్రజెంటేషన్ అంటే ఇంక మళ్ళీ ఇప్పుడు చూడాలి. సో చూడండి. సో ఎందుకంటే ల్యాప్టాప్కి ఉండింటే కన్నా దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ మార్కర్స్, యాప్స్ వస్తాయన్నమాట. యాప్స్ వేసుకున్నారంటేనా వీ కెన్ ఈజీలీ డూ. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు అక్కడ సి సపోర్ట్ ఉంది కదా, సి సపోర్ట్ నుంచి బియాండ్గా ఉండేది ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్ కదా.
అవును సార్. ఇప్పుడు ఆ సి సపోర్ట్ ఏమవుతుందంటే ఓవర్ హ్యాంగ్ ఉంది కాబట్టి ఫిక్స్డ్ అవుతుంది. ఆ ఫిక్స్డ్ అయినప్పుడు అది ఏమవుతున్నప్పుడు క్యాంటిలీవర్ బీమ్ విత్ పాయింట్ లోడ్ అట్ ఫ్రీ ఎండ్ కదా. అవును. అప్పుడు మొమెంట్ ఎంత దానికి? డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎల్. ఒకవేళ యూడిఎల్ ఉంది అనుకోండి అదే క్యాంటిలీవర్ బీమ్కి మొమెంట్ ఎంత? WL²/2. వెరీ గుడ్, చెప్పు. WL²/2 సార్. యా, వెరీ గుడ్. యువిఎల్ ఉంటే UVL ఉంటే WL³ ఫండమెంటల్ చెప్పు. ఇప్పుడు అంత చెప్పలేవులే, ఫండమెంటల్ చెప్పు. యువిఎల్ ఉంటే ఎట్లా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలా? అంటే ట్రయాంగిల్ వస్తుంది సార్. ట్రయాంగిల్ వస్తుంది. దాన్ని ఏరియాలో కన్వర్ట్ చేసుకొని ట్రయాంగిల్ ఏరియా కన్వర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? అది లోడ్ అవుతుంది. లోడ్ మొత్తం ఓవర్లోడ్ అది లోడ్ అవుతుంది. ట్రయాంగులర్ ఏరియా విల్ నథింగ్ బట్ ద లోడ్ కదా. సో అప్పుడు సెంట్రాయిడ్ కట్టాలి. మళ్ళా సెంట్రాయిడ్ కడితే ఎం వచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ సెంట్రాయిడే లెంత్ కదా, సెంట్రాయిడే లెంత్. ఒకవేళ మీ యువిఎల్ అపెక్స్ వచ్చేసి సి దగ్గర ఉండి బేస్ వచ్చేసి ఆ ఫ్రీ ఎండ్ దగ్గర ఉంటే సెంట్రాయిడ్ వచ్చి 2L/3. అదే బేస్ వచ్చి సి దగ్గర ఉండి అపెక్స్ వచ్చి ఫ్రీ ఎండ్ దగ్గర ఉంటే యువర్ సెంట్రాయిడ్ ఈజ్ L/3. మళ్ళీ ఒకసారి ట్రయాంగులర్ షేప్ గీసుకుని ఆయన ట్రయాంగులర్ షేప్ గీసుకుంటే ఆ కొన ఉంటా చూడండి, అపెక్స్. అపెక్స్ దగ్గర నుంచి 2L/3 సెంట్రాయిడ్, బేస్ దగ్గర నుంచి L/3. అవును, తెలుస్తుంది ఇది. అది తెలుసు కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు ఏరియా అండర్ ద లోడ్ వచ్చేసి మీ ఏరియా అవుతుంది. సెంట్రాయిడ్ వచ్చేసి మీ పొజిషన్ బట్టి, అంటే అపెక్స్ వచ్చేసి సి దగ్గర ఉంటే 2/3 రాసుకోవాలి, బేస్ వచ్చి సి దగ్గర ఉంటే L/3 రాసుకుంటే దాని క్యాంటిలీవర్ మూమెంట్ వచ్చేస్తుంది టోటల్గా యువిఎల్ ఉన్నప్పుడు. ఇంతకు మించి ఏం రావు మీకు. ఒకవేళ మొమెంటే ఉన్నింది అనుకోండి డైరెక్ట్గా ఫ్రీ ఎండ్ దగ్గర, అప్పుడు ఎట్లా? మూమెంట్ ఇంటూ ఎల్ చేస్తే మూమెంట్ ఇంటూ ఎల్ చేస్తే ఇంకంతే, మళ్ళీ ఆ మార్క్ పోయినట్లే. మూమెంట్ ఉంటే డైరెక్ట్గా మూమెంటే తీసుకోవాలి, మళ్ళీ ఎల్తో సంబంధం లే. డైరెక్ట్ మూమెంట్ ఆల్రెడీ ఇన్క్లూడెడ్ విత్ ఎల్. ఓకే సార్. మూమెంట్ ఉంటేమా నువ్వు ట్రై చేసినావు, అట్లీస్ట్ యు ఆర్ ద బెస్ట్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, డోంట్ వరీ. నేను అన్నదానికి అర్థమవుతున్నానా? మూమెంట్ ఉంటే నువ్వు ట్రై చేసినావు, నువ్వే టాపు. అదే చెప్తున్నా చూడు, డోంట్ వరీ, జస్ట్ హ్యావ్ ఎ ఫన్. ఐ టోల్డ్ యూ. ఐఎమ్ సారీ. సో ఒకవేళ నీకు మిస్ కమ్యూనికేట్ అయింటే సారీ. సో యాక్చువల్గా మొమెంట్ ఉంటే ఏం జరుగుతుందంటే డైరెక్ట్గా అదే తీసుకునేయాలి, మళ్ళీ ఎల్తో మల్టిప్లై చేయకూడదు. సరే సార్. ఈ 4 పాయింట్లే వస్తాయి నాయన మీకు ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్ అయితే. పాయింట్ లోడు, యూడిఎల్, యువిఎల్, మొమెంట్. దీనికి క్యాంటిలీవర్గా ఉన్నప్పుడు మొమెంట్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అని నేర్చుకుంటే దిస్ ప్రాబ్లమ్ కెన్ బి జస్ట్ లైక్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఓన్లీ. అర్థమైందా? అర్థం అవ్వలేదా? అర్థమైంది కదా నాయన. ఇప్పుడు బోత్ సైడ్స్ ఓవర్ హ్యాంగింగ్ అయితే ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రాసి పెట్టుకోండి. బోత్ సైడ్స్ ఓవర్ హ్యాంగింగ్ అయినా షియర్ ఫోర్స్ బెండింగ్ మూమెంట్లో మాదిరి మీరు సైన్ కన్సిడర్ చేయాల్సిన పనిలే. క్యాంటిలీవర్ మూమెంట్ కంటిన్యూస్ బీము యూజింగ్ క్లెప్రాన్స్ థియరం అనాలిసిస్లో ఆల్ ద టైమ్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండని, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండని, మీరు పాజిటివ్వే తీసుకోవాలి. అర్థం అవ్వలేదా? అర్థమైంది సార్. క్లెప్రాన్స్ థియరం అప్లై చేయాలంటే మీరు క్యాంటిలీవర్, యాక్చువల్గా షియర్ ఫోర్స్ బెండింగ్ మూమెంట్లో ఏం చేస్తాం? యాక్చువల్గా మూమెంట్లు కట్టేటప్పుడు క్లాక్ వైజ్ ఒక డైరెక్షన్, మూమెంట్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఇంకో డైరెక్షన్ తీసుకుంటాం కదా, ప్లస్ మైనస్. కానీ క్లెప్రాన్స్ థియరం అప్లై చేసినప్పుడు అట్లా చేయకూడదు. రెండు డైరెక్ట్గా అబ్సల్యూట్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి, రెండు ప్లస్లే తీసుకోవాలి. అందుకని ఇక్కడ నేను బోత్ సైడ్స్ అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే, ఇప్పుడు క్యాంటిలీవర్ బీము ఏ దగ్గర ఉండేదైతే జస్ట్ డైరెక్ట్గా WL²/2 రాసినాను, ఇటుపక్క పాయింట్ లోడ్ ఉండేది WL రాసినాను. బోత్ ఆర్ పాజిటివ్. ఓకే సార్. సరేనమ్మా, అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. సో అనాలిసిస్ ఎలా చేయాలో చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు దాంట్లోనే ఆ రెండింటికి. ఎందుకంటే ఫిక్స్డ్ బీమ్ కంటే మీకు మొమెంట్ ఉండదు కాబట్టి ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నానంటే, ఇప్పుడు క్యాంటిలీవర్ విత్ బీమ్ వన్ సైడ్ ఓవర్ హ్యాంగింగ్ చూసినాం అనుకోండి, ప్రాబ్లం ఇచ్చినాను అనుకోండి, దాని మీద లోడ్స్ ఇచ్చినాను. ఇప్పుడు మీరు లోడ్ ఉంది కాబట్టి డబ్ల్యూకి ఎల్కి వాల్యూ ఉంటుంది కదా, అప్పుడు అది మొమెంట్గా కన్వర్ట్ అయ్యి ఒక వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. అర్థమవుతుందన్నా? సార్ నాకు వచ్చిన డౌట్ సార్. చెప్పండి మా.
వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఆస్క్ మీ. ఒక సైడ్ ఓవర్ హ్యాంగింగ్ ఉన్నప్పుడు మనం ఆ సైడ్ ఓవర్ హ్యాంగింగ్ ఉన్న సైడ్ ని క్యాంటిలివర్ తీసుకుంటాం. అవును. మరి సింపుల్ సపోర్టెడ్ బీమ్ ఉంటుంది సార్, సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీము తీసుకోవాలా లేకపోతే దాన్ని ఫిక్స్డ్ తీసుకోవాలా? అర్థం కాల. కమ్ అగైన్. ఓవర్ హ్యాంగింగ్ పోర్షన్ ఉంటుంది సార్ మనకి. అవును అవును. సపోర్ట్ మధ్యలో సింపుల్ సపోర్టెడ్ తీసుకోవాలా? ఫిక్స్డే తీసుకోవాలి, ఏదున్నా ఫిక్స్డే తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే బియాండ్ ద సపోర్ట్ పోయింది అనుకోండి, అక్కడ సింప్లీ సపోర్టెడ్ ఉన్న కూడా దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ మూమెంట్. ఓకే, ఆబ్వియస్గా కదా. ఓవర్ హ్యాంగింగ్ ఉందంటే సింప్లీ సపోర్ట్ మనం పెట్టినాము, అయినా కూడా దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ మూమెంట్. యాక్చువల్గా అది కాదు సపోర్ట్ అక్కడ. మన ప్రాబ్లమ్స్లో అలాగ ఉంటుంది. కానీ బియాండ్ ద ఓవర్ హ్యాంగింగ్, బియాండ్ ద సపోర్ట్ బీమ్ కానీ ప్రొజెక్ట్ అయిందంటే ఆ సపోర్ట్ ఫిక్స్డే యాక్చువల్గా. అవును సార్, ఫిక్స్డ్ వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సో కాబట్టి దేర్ షుడ్ ఐ మీన్ ఇట్స్ లైక్ ఏ ఫిక్స్డ్ ఓన్లీ. ఓకే సార్. ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి ప్రాబ్లము. ఇప్పుడు అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్, వన్ సైడ్ ఓవర్ హ్యాంగింగ్ని డైరెక్ట్గా మీరు ఇప్పుడు క్లెప్రాన్స్ థియరం అప్లై చేయాలనుకోండి అక్కడ కనిపించే ఫిగర్కి ఏబీసీకి. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఫార్ములా రాసుకుంటారు. ఏది? ఎంఏ ఇంటూ L1 ప్లస్ 2MB ఇంటూ L1 ప్లస్ L2 ప్లస్ MC ఇంటూ L2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6A1 X1 బార్ బై L1 ప్లస్ 6A2 X2 బార్ బై L2. దాంట్లో MC వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ W ఇంటూ L. ఎందుకంటే అక్కడ ఆల్రెడీ మూమెంట్ ఉంది నీకు. ఈ లాజిక్ అర్థమైతే చాలు మీకు. అర్థమైందని నేను చెప్పిన లాజిక్ సార్ అర్థం అవ్వలేదా? అర్థం చూడండి, ఇక్కడ చూడండి. ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? 6A1 X. ఇది ఈ సీన్లో ఇక్కడ MC ఉంది కదా. అవును, MC అది సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ అయిందనుకో. అంటే ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ డెరైవ్ చేసిన చూడండి, ఆ పార్ట్లో అనుకో MC వాల్యూ 0. ఎందుకని? సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ కదా. అవును. యాక్చువల్గా మీకు ఫస్ట్ ఫిగర్ ఉంది కదా అంటే క్లెప్రాన్స్ థియరంలో ఫస్ట్ ఫిగరు ABC సింపుల్, అవి రెండు సింపుల్ సపోర్ట్స్ కదా. ఇక్కడ అప్లై చేస్తే MC వాల్యూ 0 తీసుకోవాలి. అదే కానీ ఈ ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్కి అప్లై చేస్తే ఇక్కడ MC 0 కాదు, ఇక్కడ MC వాల్యూ వచ్చి W ఇంటూ L. సరే సార్, ఓకే. అది సబ్స్టిట్యూట్ ఆ లాజిక్ తెలిసిందంటే డన్, ప్రాబ్లం వచ్చేసినట్లే. అదే కానీ బోత్ సైడ్ ఓవర్ హ్యాంగింగ్ అయింది అనుకో, అప్పుడు MA దగ్గర కూడా అప్పుడు MA వాల్యూ కూడా 0 కాదు కదా. MA 0 కాదు, బట్ MAకి నీకు మూమెంట్ ఉంది WL²/2. లోడ్ బట్టి దానికి మూమెంట్ UDL అయితే ఒకలాగా, సో UDL అయితే ఒకలాగా, UVL అయితే ఒకలాగా. ఓవర్ హ్యాంగింగ్ పార్ట్లో ఓవర్ హ్యాంగింగ్ పోర్షన్ని డైరెక్ట్గా మీరు క్యాంటిలీవర్ మూమెంట్గా కన్వర్ట్ చేసుకొని అది ఆ సపోర్ట్ దగ్గర యాక్ట్ అవుతుంది అనుకొని డైరెక్ట్గా మీరు ఆ MA వాల్యూగా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు దాన్ని. అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. సార్ ఇంకొచ్చిన డౌట్, ఇప్పుడు చెప్పండి మా చెప్పండి. ఓవర్ హ్యాంగింగ్ పోర్షన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మన దగ్గర A అనే పాయింట్, సపోర్ట్ నుంచి మనకి A అనే పాయింట్ దగ్గర యాక్ట్ అవుతుంది. ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర అంటే ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ ఉంటాయా సార్? ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ నుంచి A అనే డిస్టెన్స్ పాయింట్ లోడ్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే. తర్వాత WA అప్పుడు ఫార్ములా సపోర్ట్ దగ్గర ఉన్న వరకు డిస్టెన్స్. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమో యూ సెండ్ మీ ద ప్రాబ్లమ్. సో ఎవరో పర్టికులర్ మీకు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ డౌట్ వస్తే నాకు పంపించండి. బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ యువర్ టెల్లింగ్. నాకు ఒకవేళ వాట్సాప్ చేయండి, నేను సాల్వ్ చేసి పెడతాను మీకు. పంపిస్తాను. ఓకేనా? ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఇది అర్థమైంది కదా కాన్సెప్ట్? దెన్ సీ ద లాస్ట్ వన్. సో ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏంటంటే సపోర్ట్లు సింక్ అయితే, ఇది చదివినారా? చదివి ఉండరు నాకు తెలిసి. కంటిన్యూస్ బీమే సపోర్ట్ సింక్ అయితే క్లెప్రాన్స్ థియరం ఎట్లా అప్లై చేయాలా తెలుసా? తెలీదా? విన్నారా లేదా? వినిండరు, ఎందుకంటే బియాండ్ ద సిలబసే ఇది మీకు. బట్ ఇది బియాండ్ ద సిలబస్ కాదు, బట్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్ యూ. సో చెప్పండి మా. హలో, చెప్పండి మా. ఏమన్నా అడుగుతారా? నేను చెప్పాలనా? ఏం చెప్తున్నా నాకు అర్థం కావట్లేదు. సపోజ్ హలో
ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు హియర్ యూ. ఒకవేళ ఎవరైనా నా అబ్బాయి ఎవరు అడిగేది అర్థమైతే నాకు చెప్పండి, ఎవరైనా వాయిస్ వినపడే వాళ్ళు. ఓకే సార్. క్లెప్రాన్స్ థీరము సింకింగ్ ఆఫ్ సపోర్ట్స్కి మీరు అప్లై చేసినారా లేదా అనేది క్వశ్చన్. చేసినారా లేదా, గుర్తుందా లేదా? గుర్తులేదన్నా చెప్పండి, లేకపోతే చేయలేదమ్మా. చేయలేదు సార్. యా, ఇప్పుడు చూడండి. సో డోంట్ వరీ, ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ లాజిక్. అక్కడ ఉన్న ఫార్ములాలు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు మీరు. యాక్చువల్గా నిన్న మీకు చెప్పాను నేను, సపోర్ట్ సింక్ అయింది అనుకోండి, దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ మూమెంట్ 6CI డెల్టా బై L స్క్వేర్. లాస్ట్లో చెప్పే పాయింట్ గుర్తుందా? ఫిక్స్డ్ బీమ్ అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు సపోర్ట్ కానీ సింక్ అయిందంటే ఆ ఎండ్ దగ్గర 6CI డెల్టా బై L స్క్వేర్ అనే మూమెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది అక్కడ. చెప్పానా లేదా? గుర్తుందా, గుర్తులేదా? సరే సరే, డోంట్ వరీ నాయన, మీరేం హరి అవ్వాల్సిన పని లేదు. నిన్న నోట్స్ చూడండి, నేను పంపించిన PDF ఫైల్ చూడండి. సపోర్ట్ సింక్ అయితే దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ మూమెంట్ ఆఫ్ 6CI డెల్టా బై L స్క్వేర్. చూడండి మళ్ళా, ఓకేనా? సో నౌ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ఇట్, సపోజ్ కంటిన్యూస్ బీమ్ విత్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో ఉంటే, ఇక్కడ ఏం అడిగినాను క్వశ్చన్ నేను ఇప్పుడు, లెట్ ద సపోర్ట్ బి ఈస్ డెల్టా 1 బిలో ఏ అండ్ అట్ సి ఈస్ డెల్టా 2. అంటే రెండు సపోర్ట్లు డిఫరెంట్ లెవెల్లో సింక్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఎట్లా ఫార్ములా అప్లై చేయాలా అనేది చూడండి. యాక్చువల్ జనరల్గా యూనిఫామ్గానే ఉంటుంది, దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద స్పాన్. సో ఫార్ములా వచ్చి అది. సో రైట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇట్ ఈస్ కామన్, దట్ ఈస్ MA ఇంటూ L1 ప్లస్ 2MB ఇంటూ L1 ప్లస్ L2 ప్లస్ MC ఇంటూ L2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఫస్ట్ రెండు టర్మ్స్ కామనే, 6A1 x1 బార్ బై L1 ప్లస్ 6A2 x2 బార్ బై L2 మైనస్ 6EI డెల్టా 1 అంటే అక్కడ రెండు ఉంటాయి కదా యాక్చువల్గా. ఇప్పుడు ABCలో అవి ఎట్లా సబ్స్టిట్యూట్ అయినాయి కాబట్టి మీకు 2 టర్మ్స్ వస్తుంది. ఏ దగ్గర సింక్ అయినట్లు, బి దగ్గర సింక్ అయినట్లు వస్తుంది. కాబట్టి మైనస్ 6CI డెల్టా 1 బై L1 ప్లస్ డెల్టా 2 బై L2. మళ్ళీ ఇంకొక L ఎక్కడ పోయినట్లు, ఇంకొక L ఎక్కడ పోయినట్లు, ఇంకొక L ఇటు సైడ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది కదా, ఆ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండదు. ఇంత సింకింగ్ ఆఫ్ సపోర్ట్స్లో చూసినప్పుడు మీరు కంటిన్యూ ఫిక్స్డ్ బీమ్ అనలైజ్ చేసినప్పుడు ఆ Lని ఇటుపక్క తీసుకొస్తాం, అందుకోసం అయితే L స్క్వేర్ అవుతుంది. అర్థమైందా, అర్థం అవ్వలేదా నాన్న? సార్ ఫార్ములా L స్క్వేర్ మెన్షన్ చేస్తారా? ఇండివిజువల్గా ఫిక్స్డ్ బీమ్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఇది ఎట్లా అంటే సింప్లిఫై అయ్యి ఇట్లా వచ్చింది. యాక్చువల్గా మూమెంట్ వచ్చేసి 6A డెల్టా బై L స్క్వేరే, కానీ ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ L టర్మ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ L టర్మ్స్ని రైట్ హ్యాండ్ ఎక్సర్సైజ్ తీసుకొస్తే అది కూడా స్క్వేరే అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? సరే, మీకు ఒకవేళ లేదు అని అనుకుంటే మీరు డెరివేషన్ ఎట్లా చేయాలనేది చూడండి మీరు, బట్ దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా. ఓకేనా? హలో, ఓకే సార్, ఓకే సార్, ఓకే సార్. యా, అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ కంటిన్యూయస్ బీమ్ విత్ డిఫరెంట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. ఇంత మటుకు కాన్సెప్ట్లు నేర్చుకుంటే కంటిన్యూస్ బీమ్ మీరు నీళ్ళు తాగినట్లు చేసేయచ్చు ప్రాబ్లంలు. మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా డిఫరెంట్ అయితే, ఇంతకు ముందంతా బీమ్స్లో మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా డిఫరెంట్ చదవలేదు మీరు, అవునా? మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా డిఫరెన్స్ అంటే ఎక్కడ వస్తుంది, మీరు ఎక్కడ చదివినారు? ఆల్రెడీ ఒక థర్డ్ ఇయర్ వాళ్ళకి జరగలేదని చెప్పినాడు మణికంఠ సిలబస్, ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళు చెప్పాలి. వాట్ డూ యూ మీన్ బై మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ స్పాన్స్? ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళు చెప్పండి. మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ స్పాన్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? తెలుసా, తెలీదా? తెలీదు అంటే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ, ఎందుకంటే అందరికీ తెలియదు కాబట్టి చెప్పండి మా. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి సార్. ఆడుండే థియరీనే నాయన, మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా డిఫరెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ స్పాన్స్ అంటే అర్థమైంది ఫైనల్ ఇయర్ రోజులు చెప్పండి అని అడుగుతున్నా నేను. సరే, ఇంకా లాజికల్గా సింపుల్గా అడుగుతాను. మీరు మొమెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మెథడు, స్లోప్ డిఫ్లెక్షన్ మెథడు, కనీస్ మెథడు చేసినప్పుడు దాని కింద IE, 2IE, 3IE, 1.5IE రాస్తారు.
గుర్తొచ్చిందా? హెచ్ఆర్ ఏందది అట్లా అంటే ఏమని అర్థం? ఆడ ఉంది. మెజర్మెంట్స్ డిఫరెంట్ అయి ఉండొచ్చు. మెజర్మెంట్ డిఫరెంట్ అంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా వాల్యూ అనేది మనకి డిఫరెంట్ వస్తుంది. మెజర్మెంట్ డిఫరెంట్ అంటే డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ వాట్? డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ది బీమ్. యా, వెరీ గుడ్. అర్థమైందా ఇప్పుడు? అదే అబ్బాయి చెప్పిన అబ్బాయి చెప్పు, వై ద డైమెన్షన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్? లోడ్ అనేది ఎక్కువ యాక్ట్ అవ్వడం వల్ల కంటిన్యూస్ బీమ్ తీసుకుంటే 2i ఉందనుకోండి, ఇంకొక చోట i ఉందనుకోండి, ఇట్ మీన్ దట్ వేర్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఏ బీమ్ విత్ 2i దేర్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద లోడ్ డబల్ దాన్ i. అర్థమవుతుందా? ఎందుకంటే మీరు స్ట్రక్చర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసినప్పుడు నేను పర్టికులర్గా సపోజ్ ఒక ఫ్లోర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసినారు, ఆ నెక్స్ట్ ఫ్లోర్లో సెకండ్ ఫ్లోర్లో నేను అడిషనల్గా ఒక మిషనరీ పెడతాను అనుకోండి, సమ్ 5 tons 6 tons ఒక డెడ్ వెయిట్ పెడుతున్నాను, ఇంకొక రూమ్లో పెట్టడం లేదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? డెడ్ వెయిట్ని బేర్ చేయాలంటే బీము సైజు పెద్దగా ఉండాలి. అర్థమవుతుందా? లోడ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడైతే డబల్ అయిందో లేకపోతే 1.5 times 1.3 times అయిందో అప్పుడు సైజు పెరుగుతుంది. అప్పుడు రిలేటివ్గా పక్కనున్న బీమ్తో కంపేర్ చేస్తే ఈ సైజు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. కాబట్టి దాన్ని 1 unit అనుకొని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 1 unitతో కంపేర్ చేస్తే ఇది ఎంత ఉంది అంటే 1.5 times 1.3 times. సో దట్స్ వై ద మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా కమ్స్. అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఇలా చేయాలి క్లెప్రాన్స్ థీరంలో. ఇప్పుడు చూడండి ఏమవుతుందంటే అంత లెక్క ఐ యాడ్ చేయాలి అంతే, వెరీ సింపుల్. L1 ఉన్న చోట I1, L2 ఉన్న చోట I2 పెట్టాలి అంతే. అది పెడితే అయిపోతుంది. అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. యా, నౌ మై ఫైనల్ కన్క్లూజన్. ఒకవేళ మీ కర్మ కాలిపోయి డైరెక్ట్గా కంటిన్యూస్ బీమ్ విత్ ఫిక్స్డ్ ఎండ్స్ అండ్ దెన్ మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా డిఫరెంట్ అండ్ దెన్ సపోర్ట్ సింగింగ్ అన్నీ ఉన్నాయనుకోండి, ఏమేయాలి ఫార్ములా? గేట్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చేసింది బై మిస్టేక్ 2 mark క్వశ్చన్ అనుకోండి. కంటిన్యూస్ బీమ్ విత్ బోత్ ఎండ్స్ ఫిక్స్డ్, అగైన్ moment of inertia is different and again it is support sinking. ఏం ఫార్ములా వేయాలి? కొన్నిసార్లు మన టైం బాగలేకపోతే ఇట్లాంటి క్వశ్చన్లు ఎగ్జామ్లో కూడా వచ్చేస్తాయి. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ లాస్ట్ ఈక్వేషన్లో దాని తర్వాత లాస్ట్ ఈక్వేషన్ తర్వాత మళ్ళా -6i Δ1/L1 + Δ2/L2 వేయాలి. 2/L2 కూడా వేయాలి. అది వేసుకొని కంప్లీట్గా సాల్వ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే సార్. ఇవి అన్ని ఫండమెంటల్స్. ఈ ఫండమెంటల్స్ తెలిసిందంటే మీరు ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లం చేసేయచ్చు నాయన. అర్థమైందా ఈరోజు క్లాసు? అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఎక్కడ అర్థం కాలేదంటే అక్కడ చెప్తాను, లేకపోతే ఓ 10 minutes టైం ఇవ్వండి. చెప్పండి నాన్న. ఇక్కడ మనం కంటిన్యూస్ బీమ్ లో ఎండ్స్ ఉంటాయి కదా సార్? ఏ ఎండ్? ఏ ఎండ్ అయినా సరే సార్. యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ బిఫోర్ ఆస్కింగ్. చెప్పు. సపోర్ట్స్ దగ్గర మూమెంట్ 0 ఉంది అనుకో సార్. దెన్ దెర్ ఇస్ నో అండ్ సపోర్ట్ దగ్గర మూమెంట్ అనేది దెర్ ఇస్ నో మీనింగ్. దెర్ ఇస్ నో మీనింగ్ కదా. ఇప్పుడు సింప్లీ సపోర్ట్ ఉంది కదా సార్? ఓకే, సింప్లీ సపోర్ట్ ఉందంటే 0. అవును, అక్కడ మూమెంట్ 0. ఓకే సార్. అక్కడ ఫిక్స్డ్ ఎండ్ ఉంటే మాత్రం మనం ఇమాజినరీ బీమ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకొని చేయాలి, అంతేనా సార్? అంతేమా, సింపుల్. ఓకే, వెరీ సింపుల్. ఎనీవన్ ఇంకెవరికైనా డౌట్లు ఉన్నాయా? మీరు డౌట్ లేదు సార్ అంటే ప్రాబ్లం చెప్తాను, జస్ట్ మీ ప్రాబ్లం చూపించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, చేసేసుకోవాలి మీరే. సార్ ఇది గేట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా అడుగుతారు సార్ క్వశ్చన్స్? అది నేను చెప్తాను చూడండి. గేట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా అడుగుతారో ఇది ఇలాగా. ఇవి క్వశ్చన్లు నేను ప్రిపేర్ చేసింది. ఓకే సార్. ఫైండ్ సపోర్ట్ మూమెంట్ అట్ బి అంటాడు. ఓకే సార్. క్రాస్ ఇయర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ అంటాడు. నిన్న కూడా సెట్ చేసి పంపించినానే ఆ అబ్బాయికి. అబ్బాయి పంపించలేదా మీకు? ఓకే, నేను ఐ జస్ట్ ఫార్వర్డ్ యూ అగైన్, డోంట్ వరీ. సో ఫిక్స్డ్ అండ్ మూమెంట్స్ అట్ బి అంటే ఆ ఎంబీ వాల్యూ ఎంత, షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి, వర్టికల్ రియాక్షన్ అట్ ఏ ఎంత, సపోర్ట్ మూమెంట్స్ ఎంత. మ్యాక్సిమంగా సపోర్ట్ మూమెంట్సే అడుగుతాడు.
సపోర్ట్ బి సెటిల్ అయితే ఎట్లుంటుంది, సపోర్ట్ ఏ సెటిల్ అయితే ఎట్లుంటుంది, ఇట్లుంటాయి అంతే మా క్వశ్చన్లు. సార్ సెండ్ చేయలేదు, మీరు సెండ్ చేయండి సార్. నేను ఇది సెండ్ చేయలేదు, నేను ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను. క్లాస్ అయిన తర్వాత సెండ్ చేద్దామని నేను ఇలాగే పెట్టుకున్నాను. నేను సెండ్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ. నిన్నది ఈ రోజు సెండ్ చేస్తాను. దీని సార్ ఎన్ని మార్క్స్ రావచ్చు సార్ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ యాక్చువల్గా అయితే ఎగ్జామ్ లో? 4th హలో 5th క్వశ్చన్, మొమెంట్ ఉంటే ఎట్లా చేయాలి? ఒక్కటే మీకు దీంట్లో నాకు తెలిసి డౌట్ రావాల్సింది, మొమెంట్ ఉంటే ఎట్లా చేయాలి. లేకపోతే సింపుల్ ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతాను, బట్ మీరు చెప్పిందో చెప్పలేదో ఫస్ట్ చెప్పాలి. సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ విచ్ ఈస్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఏ మూమెంట్ ఆన్ ద బీమ్ అయితే బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఎట్లా వస్తుంది? ఇది చెప్పినారంటే మీ గేట్లో ర్యాంక్ వచ్చినట్లే పక్కా. నేను చెప్తాను చూడండి, రాసి పెట్టుకొని కాల్సింటే. సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీము మీరు ఆల్రెడీ 2 years బ్యాక్ చదివారు. మొమెంట్ ఉంటే స్పాన్ మీద బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ షేప్ ఎట్లా వస్తుంది అది చెప్పినారంటే మీ గేట్లో ర్యాంక్ వచ్చినట్లే, సింపుల్. సార్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంట్రాఫ్లెక్షన్ వచ్చి వస్తుంది సార్, లైక్ ట్రయాంగిల్. పాయింట్ ఆఫ్ కాంట్రాఫ్లెక్షన్ నేను అడగట్లేదు, పాయింట్ ఆఫ్ కాంట్రాఫ్లెక్షన్ వస్తుంది, ఐ అండర్స్టూడ్. ట్రయాంగిల్ షేప్ వస్తుంది సార్. ఎన్ని ట్రయాంగిల్ వస్తాయి? 2 ట్రయాంగిల్స్ ఎట్లా అప్పుడు ఎండ్స్ సార్? ఎండ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, ఎండ్ వాల్యూస్ మూమెంట్స్ ఉంటాయా, జీరోనే ఉంటుందా? ఏ ప్రాబ్లం సార్? 5th ప్రాబ్లం కదా? సింప్లీ సపోర్టెడ్ అంటే మూమెంట్ జీరో కదా సార్? సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ కి మూమెంట్ జీరో ఉంటాయి, బట్ ఆ సెంటర్ ఆర్డినేట్ ఎంత ఉంటుంది? ట్రయాంగులర్ షేప్ లో ప్లస్ మైనస్ వస్తాయి కదా, సెంటర్ ఆర్డినేట్ ఎంత ఉంటుంది? వర్టికల్ ఆర్డినేట్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు డైరెక్ట్ మూమెంట్. ఓకే సార్. ఐ థింక్ రెండు హైపర్బోలా అయినా పారాబోలా అయినా వస్తుంది. రాదు, ట్రయాంగిలే వస్తుంది సార్. ట్రయాంగిలే వస్తుంది. ఆ ట్రయాంగిల్ సెంటర్ లో ఉన్న ఆర్డినేట్ ఈక్వల్ టు యువర్ టోటల్ మూమెంట్. అంటే యాక్సిస్ ఉంటుంది కదా, కింద ఒక ట్రయాంగిల్ పైన ఒక ట్రయాంగిల్ వచ్చి ఉంటుంది. సో ఆ 2 ట్రయాంగిల్ ఆర్డినేట్లు కనుపుకుంటే బేస్ దగ్గర మీ టోటల్ మూమెంట్ రావాలి. సపోజ్ 80 అనుకోండి ఆయన, కింద 30 పైన 50, లేకపోతే పైన 50 కింద 30 అలా వస్తుంది అనమాట. ఆ టోటల్ కలిపితే మళ్ళీ మూమెంట్ రావాలి. ఎండ్ సపోర్ట్ మూమెంట్ సార్ అది? ఎండ్ సపోర్ట్ మూమెంట్ కాదు, బీమ్ మీద మూమెంట్. సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ మీద మనకు 80 kN మూమెంట్ ఉంటే ఆ ట్రయాంగులర్ లో ఒక సైడ్ 30 ఉంటే ఇంకో సైడ్ 50 ఉంటుంది, ఇంకో సైడ్ 30 ఉంటే కింద సైడ్ 50 ఉంటుంది. ఆ టోటల్ కలిపితే మూమెంట్ రావాలి అంటున్నా. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి అంటే చూడండి, ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలంటే మీకు ఇప్పుడు ఆ ట్రయాంగులర్ షేప్ వచ్చింది కదా, ఇందాక మీకు చెప్పిన షేప్ ఉంది కదా, కింద పైన 2 వస్తాయి కదా. రెఫరెన్స్ యాక్సిస్ కి ఒక ట్రయాంగులర్ షేప్ వస్తుంది కదా నాయన, కింద దాన్ని మైనస్ తీసుకొని దానికి సెంట్రాయిడ్ కట్టాలి, పై దాన్ని ప్లస్ తీసుకొని దానికి సెంట్రాయిడ్ కట్టాలి. ఇది ప్రాబ్లం మీకు. అర్థమైందా? ఓకే సార్. అర్థమైందా, అర్థమవలేదా? 2 ట్రయాంగిల్ ఉంటాయి కదా నాయన. ఇప్పుడు రెఫరెన్స్ గీసి 2 ట్రయాంగులర్ షేప్స్ గీయండి, కింద ఒకటి పైన ఒకటి గీస్తే కిందది నెగిటివ్ అనండి, పైది పాజిటివ్ అనండి. కానీ మీరు మూమెంట్ కట్టాల్సింది ఎక్కడి నుంచి? ఏ సైడ్ నుంచినే. ఏ సైడ్ నుంచినే కట్టేటప్పుడు ఫస్ట్ నెగిటివ్ ట్రయాంగిల్కి ఏమొస్తుంది? సెంట్రాయిడ్ 2/3 ఆఫ్ ఆ డిస్టెన్స్. పైన ఉండే దానికి ఏమొస్తుంది? ఈ టోటల్ నెగిటివ్ ఉండేది ప్లస్ 1/3 ఆఫ్ ఆ పాజిటివ్ ఉండేది. నేను మీకు ఫిగర్ పంపిస్తానులేండి, ఇవి చూడండి. సో సిన్స్ ఇస్ ఆల్రెడీ టైం, సో ఐ హావ్ సమ్ కన్సల్టెన్సీ వర్క్ సార్. సో మీకు ఇవి చూడండి, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా కావాలంటే చూడండి సార్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. ఓకే, యా ప్లీజ్ చెప్పండి. ఇది గేట్ లో మనకు ఈ మెథడ్ లోనే చేయాలని ఉంటుందా సార్? అంటే స్లోప్ అండ్ డిఫ్లెక్షన్ మెథడ్ లో కూడా చేసుకోవచ్చు కదా? వెరీ గుడ్ పాయింట్. సో ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, సి యాక్చువల్గా ఏంటంటే వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అని నేను చెప్తాను చూడండి. మీకు ఎట్లా అంటే సబ్జెక్ట్ బాగా ఉన్నిందనుకో, అప్పుడు తెలుస్తుంది ఏ మెథడ్ ఈజీనో. ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, సో నేను ఫస్ట్ పేజ్ చూపిస్తా చూడండి. ఫస్ట్ పేజ్లో ఈ క్వశ్చన్ అనుకోండి, ఎండ్స్ విత్ కంటిన్యూస్ బీమ్ ఉంది కదా, ఫిక్స్డ్ ఎండ్స్. ఇది ఫిక్స్డ్ బీమ్స్ థియరీ యూజ్ చేస్తే ఈజీగా వస్తుందా, కంటిన్యూస్ బీమ్ థియరీ యూజ్ చేస్తే ఈజీగా వస్తుందా? ఫిక్స్డ్ బీమ్స్
నేను ఇప్పుడు మొమెంట్ అబౌట్ ఏ అని అడిగాను అనుకోండి, ఫిక్స్డ్ బీమ్ చేస్తే అప్పుడు ఈజీగా మీరు వస్తుంది సార్. యా ఫిక్స్డ్ బీమ్ చేస్తే డైరెక్ట్గా WL² బై 12 వేస్తే వచ్చేస్తుంది మొమెంట్ అక్కడ. అవును సార్. ఒకవేళ నేను కంటిన్యూస్ బీమ్ యూస్ చేసినాను అనుకో, ఏం చేయాలి చెప్పండి? ఒక రెండు పక్కల ఇమాజినరీ బీమ్ అజ్యూమ్ Spans చేసుకోవాలి. తీసుకొని- ఫస్ట్ A', ABకి అప్లై చేయాలి, తర్వాత AB, B' అప్లై చేయాలి, రెండు ఈక్వేషన్లు వస్తాయి, సాల్వ్ చేయాలి, అప్పుడు MAMB వస్తాయి. ఓకే సార్. సో మీరు లాజికల్గా ఆలోచించి క్వశ్చన్ చదివి 2 సార్లు ఏ మెథడ్ యూస్ చేస్తే నాకు మొమెంట్ ఈజీగా వస్తుంది అన్నది కరెక్ట్గా తెలియాల. అర్థమైందా? సో అట్లా యూస్ సార్ చేయాలి. చెప్పండి. ఈ లాస్ట్ 2 టాపిక్స్ లో మ్. థియరీ క్వశ్చన్స్ ఎలా పడతాయి సార్ మనకి గేట్ కి? థియరీ క్వశ్చన్లు ఏముండవు లాస్ట్ టూ టాపిక్స్ అంటే అర్థం కాల. ఈ ఫిక్స్డ్ బీమ్, ఈ కంటిన్యూస్ బీమ్ రెండిట్లో సార్. ఫిక్స్డ్ బీమ్, కంటిన్యూస్ బీమ్లో థియరీ టాపిక్స్ అంటే పాయింట్ ఆఫ్ కాంట్రాఫ్లెక్చర్, ఎన్ని పాయింట్ ఆఫ్ కాంట్రాఫ్లెక్చర్లు ఉంటాయి, సపోర్ట్ సింక్ అయితే డైరెక్ట్ ఫార్ములాలు ఏంటి, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫార్ములా రూపంలోనే ఉంటాయి. థియరీలో అయితే నాకు తెలిసి ఫిక్స్డ్ కంటిన్యూస్ స్ట్రక్చరల్ సబ్జెక్ట్లో థియరీ పార్ట్ ఏం అడగడు. అంటే కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ లో అడుగుతారు కదా సార్. కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్లో పాయింట్ ఆఫ్ నిన్న మనం కాంట్రాఫ్లెక్చర్, పాయింట్ ఆఫ్ కాంట్రాఫ్లెక్చర్లు ఎన్ని ఉంటాయి, ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది, అర్థమవుతుందా? రెండు ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో ఉంటాయా ఉండవా, లేకపోతే షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చేసి ఒక 4 డయాగ్రామ్లు ఇచ్చేసి దీంట్లో ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తే ఏ డయాగ్రామ్ కరెక్టు, అర్థమవుతుందా? ఒక కంటిన్యూస్ బీమ్ ఇచ్చేసి మొమెంట్ అట్ బి అంటే ఇట్లా ఎంత ABCD అని ఆప్షన్ ఇచ్చేసి 100, 200, 300, 400 అంటాడు. ఇలాగే ఉంటాయి మీకు, అర్థమవుతుందా? కాకపోతే ఏంటంటే మీరు బేసిక్గా కాన్సెప్ట్ నేర్చుకొని ఏ ప్రాబ్లమ్కి ఆ అబ్బాయి అడిగినట్లు ఏ మెథడ్ సూటబుల్ అవుతుందని తెలుసుకున్నారంటే గన దెన్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ యూ టు డ్రా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. షియర్ ఫోర్స్ కంటిన్యూస్ బీమ్కి షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయడము ఎంత సింపుల్, ఎంతమందికి తెలుసు మీకు? ఒక కంటిన్యూస్ బీమ్కి SFD ఇచ్చి చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్లా అంటే డైరెక్ట్గా కొన్ని ఎట్లా వస్తాయంటే WL/4 అనుకోండి, అప్పుడు 40 స్పాన్ వచ్చేసి 4 ఇస్తాడు, లోడ్ 40 స్పాన్ 4 ఇచ్చి పాయింట్ లోడ్ అనుకోండి, అప్పుడు డైరెక్ట్గా WL/4 అనుకో ఏమైపోతుంది, డైరెక్ట్గా 4 క్యాన్సిల్ అయిపోయి 40 వచ్చేస్తుంది. అట్లే ఇస్తాడు మీకు ఎగ్జామ్లో. అట్లా సింపుల్గా ఇచ్చినప్పుడే వాడు షియర్ ఫోర్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళు క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఆల్రెడీ సాల్వ్ చేస్తారు ఎంత టైం పడుతుందని. కాకపోతే మీకు 10 నిమిషాలు పట్టేది నాకు 5 నిమిషాలే పట్టచ్చు, బట్ రిలేటివ్గా కంపేర్ చేసుకొని ఇస్తారు వాళ్ళు, అర్థమవుతుందా? సో అట్లా మీరు లాజిక్గా ఆలోచించి చేయడం నేర్చుకోవాలి. ఎంతమందికి తెలుసు రియాక్షన్స్ కట్టేది కంటిన్యూస్ బీమ్కి? 3 సపోర్ట్లు ఉంటే రియాక్షన్లు ఎట్లా కడతారు? ఎట్లా 3 సపోర్ట్లు ఉంటే రియాక్షన్లు ఎట్లా కడతారు? ఫస్ట్ AB స్పాన్ తీసుకోవాలి సార్. తీసుకుంటాం. ఆ ఎండ్ మూమెంట్స్ తో మనం చేసేవచ్చు దాన్ని. ఎట్లా కడతావు? ఇప్పుడు నీకు ఇదే క్వశ్చన్, ఇది ఈ క్వశ్చన్ టాప్ లో ఉంది చూడండి, కనిపిస్తుందా స్క్రీన్? ABC UDL, దానికి రియాక్షన్లు కట్టమన్నాను అనుకోండి, ఎట్లా కట్టాలి చెప్పండి? AB తీసుకుంటావు, లోడ్లు ఏం పెట్టాలి దాని మీద? B దగ్గర 0 అనుకున్నాం సార్ మూమెంట్స్. B దగ్గర 0 అనుకుంటే దాని రాంగ్ కదా. మన ఆల్రెడీ మూమెంట్ సమ్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ అట్ B is equal to 0. అట్లా చేస్తే ఏమొస్తుంది? మనం రియాక్షన్స్ తో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు సార్. ఫస్ట్ VA తెలియాలి కదా అప్పుడు నువ్వు కట్టాలంటే. వస్తుంది కదా సార్ అది కూడా. ఎట్లా వస్తుంది? నువ్వు ఫండమెంటల్గా కరెక్ట్ ఉంటే నేను ఐ విల్ నాట్ అబ్జెక్టివ్. ఎట్లా వస్తుంది? ఇప్పుడు సపోజ్ VA ఎట్లా వస్తుంది చెప్పప్పుడు సార్. ఇప్పుడు MA 0 ఉంది అనుకున్నాం సార్. సమ్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ అట్ A 0. MA 0 అనుకుంటాం. ఇప్పుడు ఇది MB ఉంది కదా సార్. MB అది క్లాక్ వైజ్ పాజిటివ్ తీసుకుందాం. ఓకే. RA అనేది అప్వర్డ్ కదా సార్. అవును. RA మూమెంట్ అబౌట్ A కట్టినప్పుడు 0 అయిపోతుందిలే. ఇప్పుడు అక్కడ మూమెంట్ అన్నోనే, RB కూడా అన్నోనే, 2 అన్నోన్లు ఉన్నాయి, ఒకే ఈక్వేషన్ ఉంది, అప్పుడు రాదు కదా. నేను చెప్తాను చూడండి సింపుల్గా, మీరు ఎట్లా చేసినారో తెలియదు. కంటిన్యూస్ బీమ్కి ఏం చేస్తారంటే RA కూడా 0 అవుతుంది సార్ అనుకోవాలి కదా సార్. అక్కడ మూమెంట్ లేదంటే రియాక్షన్స్ కూడా ఏమి ఉండవు కదా సార్. అట్లా అనుకొని మరి సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్కి రియాక్షన్లు ఎక్కడ వచ్చినాయి? మళ్ళీ రియాక్షన్లు ఉండవు నువ్వు చెప్పే ప్రకారం. అంటే మాకు క్లాస్ లో ఈ విధంగా చెప్పారు సార్, స్పాన్స్ డివైడ్ చేసుకొని రియాక్షన్స్ ఎలా తీసుకోవాలనేది. ఓకే మా, సో నోట్ ఇట్ బి. సో సింపుల్ వే చెప్తాను చూడండి నేను.
మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఈజీగా చేసే మార్గం వచ్చేసి క్లెప్రాన్స్ థీరం అప్లై చేస్తే డైరెక్ట్గా ఎంబీ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. కరెక్టా? ఎందుకంటే అటుపక్క ఇటుపక్క లెట్ మీ ఫినిష్ ప్లీజ్. నేను చెప్పేదేనండి, లెట్ మీ ఫినిష్. వెరీ సింపుల్, నేను చెప్తాను. షేర్ ఫోర్స్ కోనే మూమెంట్ కావాలి, షేర్ ఫోర్స్ కావాలంటే. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎంఏ ఎంసీ 0 కాబట్టి 2MB × L1 + L2 = ఆ ఫార్ములా వేసేస్తే ఎంబీ డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది. అవును సార్, అవును సార్, అవునా? సో ఎంబీ డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు మీరేం చేసుకుంటారంటే సమ్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ నేను చెప్పేది విను, అందరికి అర్థం అవ్వాలి. ఎందుకంటే మళ్ళీ అందరు నువ్వు నేను మాట్లాడితే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. ఇప్పుడు ఏబీ స్పాన్ తీసుకుంటారు, తర్వాత సపరేట్గా ఇంకొక బీసీ స్పాన్ తీసుకుంటారు. ఆ ఏబీ స్పాన్ మీద డైరెక్ట్గా క్లాక్ వైజ్ మొమెంట్ ఇండికేట్ చేస్తాము. ఆ క్లాక్ వైజ్ ఆఫ్ సమ్ 50 వచ్చింది అనుకోండి ఎంబీ, క్లాక్ వైజ్ ఆఫ్ 50 రాసుకొని ఇప్పుడు రియాక్షన్లు కడతాం. అప్పుడేం చేసుకుంటాము, ఆర్ఏ బి దగ్గర ఆ బి సపోర్టు ఏబీకి ఉంటుంది, బీసీకి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ బి దగ్గర ఉండదని RB1 అనుకుంటాం. ఇలానే చెప్పారు సార్ మాకు కూడా. మళ్ళీ బీసీకి వేసుకునేటప్పుడు మళ్ళీ కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ వేసుకొని దాన్ని RB2 అనుకుంటే అప్పుడు అవి రెండు యాడ్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ఫినిష్ ఇట్. బాగా చదవండి, అర్థమవుతుందా? మీరు ఇలా అడుగుతారని మేము ఎట్లుంటాం తెలుసా, ఫ్యాకల్టీ అనేవాళ్ళు, నేనే కాదు అందరూ రోజు భయపడతా వస్తారు క్లాస్కు. బాగా నేర్చుకోవాలి, ఎందుకంటే స్టూడెంట్లు ఎలా డౌట్లు అడుగుతారో తెలియదు కదా. మిగతా సార్లు ఏం తెలియదు, కానీ నేనైతే ప్రస్తుతానికి అలాగే ఉంటాను. ఈవెన్ ఎంత సబ్జెక్ట్ ఉన్నా రోజు చదువుకొని వస్తాం మేము. నేను మార్నింగ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ 3.5 hours కూర్చుంటే అయింది ఇది. ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ వాట్ ఎవర్ ద నోట్స్. నేను ఒకవేళ చెప్పాలని అనుకుంటే గేట్ మెటీరియల్ తీసుకొని 4 ప్రాబ్లం చెప్పి వెళ్ళిపోమంటే వెళ్ళిపోతా, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ దట్. ఓకేనా? ఓకే మా, సో ఆల్ ద బెస్ట్. చూడండి, మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ నాకు ఫోన్ చేయండి. సో ఐ హ్యావ్ సమ్ అర్జెంట్ వర్క్స్ టు డెలివర్. సో ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే మా, బాయ్, హ్యావ్ ఏ గుడ్ డే.